السلام علیکم۔ تو ویورز، آج ہمارے یوٹیوب چینل کی ایک پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم ریئیکشن دینے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کے دوران ایک لڑکی نے ایک ایسا سوال کیا جو کہ نامناسب تھا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس پہ بہت غصہ بھی ہوئے۔ تو آج اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اب ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلامی کے پھر بولتے پیڈوفائل ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائل آپ نے سوال پوچھا، پھر آپ خاموش نہیں کی، آپ نے سوال ختم ہو گیا نا، میرا جواب سننا چاہتی ہے نا؟ بالکل، آپ سننا چاہتی ہے نا؟ تو آپ کا سوال ختم، ابھی میرا جواب سنیے۔ اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گی میرے بہن۔ آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے۔ سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی بہن جی، سن نہیں رہی ہے۔ قبول کرنے پڑے گا میرا سوال۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم۔ السلام علیکم سر۔ سر میرا نام فلوشہ ہے and I'm from Lucky Marwat. And sir, first of all, alhamdulillah and thank you so much کہ آپ نے موقع دیا ہے کوسچن کا۔ سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز، میں پشتو اسپیکنگ ہوں سر۔ تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے۔ وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر۔ وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں ادا کرتے، اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغی جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو، تو سر وہاں پہ جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ، اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے۔ بٹ سر میرے کوسچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے ویسٹم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور ویسٹم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، ایڈلٹری، پیڈوفائل اینڈ ڈفرنٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں چڑھ پا چکی ہیں؟ اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا، وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ ایک سوال پوچھے بھی اوکے سر، اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلس کو؟ ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے اب جواب دے رہے ہیں۔ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں، وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی۔ میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا۔ آپ بنا ضرورت کے کون نکلے گا باہر؟ آگے نہیں آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر کوئی نکلتا ہے؟ یہاں بھی نہیں نکلتے ماشاء اللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاء اللہ بہت اسلامک ہے، اجتماع ہوتا ہے، لیکن وہاں پیڈوفائل اگر میں صحیح سنا ہوں بہت کامن ہے، ایگزیکٹلی سر۔ اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے۔ زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائل جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے سر۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے۔ جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے، آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے، پھر بولتے پیڈوفائل ہے۔ سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائل مسجدوں میں جاتے ہیں۔ آپ نے سوال پوچھا پھر آپ خاموش رہیں گی، آپ نے سوال ختم ہو گیا نا، میرا جواب سننا تو چاہتی سن ہے لیں۔ نا؟ جی سر، آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر۔ تو آپ کا سوال ختم، ابھی میرا جواب سنیے۔ آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے۔ آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرار ہے۔ کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل، ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار، آگے نہیں ہاں غلط ہے بالکل۔ سمپل۔ میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے۔ پیڈوفائل مطلب
बच्चों के साथ जिना करना है। हो ही नहीं सकता है। कौन सा इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है, कुरान मजीद में लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा बोलते का पेडोफाइल करना चाहिए, कौन सा हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है वो इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते हैं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते हैं बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है पेडोफिलिया? सही कह रहे। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। बिल्कुल। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजन बहन जी, आपको मेरा कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर कबूल नहीं करेंगे वो मेरा जवाब खत्म। बिल्कुल। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत है, सवाल गलत है। सवाल ही गलत है। आप ये इस्लाम लगा रहे आपके माशरे में, पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल्ड, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, बिल्लाह इधर कुरान में लिखे कि बच्चों के साथ जिना करो। बिल्कुल। तो बहुत सी बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। बिल्कुल। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 50,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है। फिर कोई भी सवाल हो कम से कम इंसान तहकीक करनी चाहिए। अब वो लड़की सवाल कर रही है कि भाई बच्चों के साथ ज्यादती वो दीन मज़हब के साथ मिला रही है इसको, ये तो बिल्कुल गलत सवाल हुआ। बिल्कुल ही। अरे आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे हैं मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। तो कैन यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन? दूसरा सवाल, ये माइक ओपन कीजिएगा, इनका राइट साइड वाला माइक ओपन कीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, my name is Abdul Basit Rind. I'm a social media ये दूसरा influencer. सवाल I'm है। having millions of followers different on different platforms, social media platforms. मेरा सवाल ये है कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप वह मुसलमान थे, मैं एक मासूम बच्चा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं जब पैदा होकर जवान हुआ तो मेरा जो दिल है वो उसी चीज़ को तस्लीम करता है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ तो मैं इस्लाम को दिल से सच्चा समझता हूँ। अभी जैसे हमारे लक्ष्मण भाई है, एक मासूम बच्चा, उसको कुछ भी नहीं पता कि मज़हब क्या है, रिलीजन क्या है, और वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो या हिंदू फैमिली में पैदा हो तो वो उसी चीज़ को फॉलो करता है, उसी चीज़ को उसका दिल मानता है जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हो और उसके माइंड में फीड किया हो। तो वो अगर बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो लोगों की मदद भी करता है, ख्याल भी करता है, बहुत नाइस इंसान है, लेकिन अगर वो इस हालत में मर जाता है तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? अगर जहन्नुम में जाएगा तो ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? बिल्कुल सही नाम क्या है आपका? अब्दुल बासित रिंद। अब्दुल बासित रिंद। सवाल काम है। रिंद इज अ बलोची कास्ट। रिंद। अब्दुल कादिर इस्लाम। अब्दुल बासित। अब्दुल बासित अच्छे कारी थे। अच्छा भाई, अब्दुल बासित ने बहुत अच्छा सवाल किया। बोला मैं मुसलमान खानदान में पैदा हूँ, मेरे वालिदैन मुसलमान थी और अल्हम्दुलिल्लाह है। आपने थे बोला, लेकिन रिकॉर्डिंग मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ। है मुसलमान है, जो उनने पढ़ाया मैंने कबूल किया। मैं लक्ष्मण भाई हिंदू थे, हिंदू बन गए। अब्दुल बासित ने कहा जो मेरे वालिदैन ने कहा मैंने मान लिया। अब्दुल बासित
साहब, अगर आपके वालिदैन आज कहते 2 जमा 2 5, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। बिल्कुल तो सही। ये बोलना कि जो वालिदैन ने कहा मैं मान गया, सही नहीं है। जब आप बच्चे थे तो शायद मान जाते थे, बराबर। हाँ। 2 साल की उम्र में माँ ने बोली 2 जमा 2 5, तो आप हाँ हाँ बोलेंगे, मान बराबर। गए, आज बोलेंगे तो आप मानेंगे? नहीं मानेगा। वेरी गुड। तो इस्लाम का ये कहना है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता है उनके ऊपर कलम नहीं लिखी जाएगी, मतलब वो मासूम है। बिल्कुल। अगर लक्ष्मण जो है अभी तो बालिग है, 25 साल 30 साल 35 साल पता नहीं, यहाँ से दूर से दिख रहा नहीं था, लेकिन बालिग तो है ना। बिल्कुल। अगर कोई गैर मुसलमान हिंदू खानदान में पैदा होता है या ईसाई खानदान में पैदा होता है और बालिग बनने से पहले 10 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है तो वो जहन्नम में ले जाएगा, क्योंकि वो मासूम है। बिल्कुल। समझ रहे? लेकिन एक इंसान जब बालिग हो जाता है तो उसके वो जिम्मेदार है, वालिदैन को दोषी नहीं ठहरा सकता है। बिल्कुल। आज की तारीख में मैंने आपसे पूछा, आपके वालिदैन बोलेंगे 2 जमा 2 5, आप मानेंगे? आपने कहा नहीं। उसका मतलब आज आपकी वालिद, आपके वालिदा अगर कोई गलत कहेंगे, आपके पास होशो हवास आया, आप उसको कुछ बात में भी आप मान लेंगे गलत चीज को, लेकिन अक्सर गलत चीज को नहीं मानेंगे। बिल्कुल। आप अपनी वालिद से मोहब्बत करते, वालिदैन से मोहब्बत कर, उसका मतलब है कि आप खिलाफ है उनके, लेकिन अभी आप बालिग बनते, समझिए। ये बोलना कि क्योंकि वालिदैन कुरान के आते हैं